Democracy is the power of the people. The demos kratos, the kratos power and demos people. Well, I guess I would say democracy is a system that's responsive to the interests and concerns of ordinary citizens. In the relation of citizen to citizen, no one should be master over another. So inequality undermines democracy and undermines freedom. Who gets to decide about how money is spent? Should it be the people themselves who make the money, or should citizens have some role in that process? If democracy really worked well, we would redistribute much more income. We would have much more equality than we have. I still remain hopeful, because I think ultimately that the yearning that people have for more equal and democratic societies is very strong and very deeply rooted. 시민들은 자원 배분의 결정권을 가지려고 노력해왔습니다. 이것은 인류의 오래된 이상이었습니다. 시민들 스스로가 자원 배분에 대해 통제력을 갖겠다는 이상, 바로 민주주의입니다. 우리는 먼저 민주주의가 시작되고 찬란하게 꽃피웠던 곳으로 가보겠습니다. 민주주의의 고향 그리스 아테네. 민주주의를 뜻하는 데모크라시란 말도 바로 이곳 아테네에서 만들어졌습니다. 그런데 아테네 민주주의는 우연한 계기로 시작되었습니다. 아테네 남동쪽에 위치한 나브리온. 기원전 483년 이곳에서 대규모 은광이 발견되었습니다. 당시 광산은 아테네 시의 재산이었습니다. 따라서 광산에서 얻은 수익도 시의 재정으로 사용돼야 했습니다. 시민들은 이 나브리온 은광의 수익을 놓고 격렬한 토론에 들어갔습니다. 은광의 수익을 시민들에게 골고루 분배하자고 제안하는 측과 그 수익으로 함선을 건조하자고 주장하는 측이 팽팽히 맞섰습니다. 당시 아테네는 페르시아와 대치 중이던 상황. 따라서 페르시아 공격을 막기 위해서는 대규모 함선이 필요하다는 것이었습니다. 결국 은광에서 나온 수익으로 아테네는 200여 척의 배를 만들었습니다. 시민들이 함선을 만들자는 주장에 힘을 실어주었기 때문입니다. 그로부터 2년 후 페르시아 대군이 아테네를 침략해옵니다. 아테네 해군은 기발하고 대담한 전술로 페르시아군에 맞섰습니다. 아테네 시를 버리고 인근 살라미스 섬으로 숨어들었던 겁니다. 페르시아 수군을 살라미스 섬으로 유인해 격파하기 위해서였습니다. 결과는 아테네의 완승. 은광 수익으로 만든 선박은 이 위대한 승리의 원동력이었습니다. 또 다른 승리의 주역은 바로 시민들이었습니다. 자신과 자신의 도시를 위해 목숨을 걸고 싸운 아테네 시민들. 그들은 자신이 아테네의 주인이라 믿었습니다. 결국 살라미스 해전은 시민들의 주인의식과 적극적인 참여를 바탕으로 이루어낸 승리였던 셈입니다.
the Navy developed because the democracy had come into existence and suddenly the ordinary people were available to be defenders of their state. The Athenians realized that this was a big opportunity for them. They could create a new, really big, very effective navy because suddenly there were all of these new citizens ready and willing and really desiring to do something to help their country. 당시 아테네 시민들에게 참전은 의무였습니다. 하지만 계급에 따라 그들이 전쟁에서 맡는 역할은 달랐습니다. 귀족들은 비싼 말을 구입해야 하는 기병으로, 중간 계층 시민들은 갑옷이 필요한 무장 보병으로, 그리고 가난한 하층 시민들은 해군 함선에서 노를 젓는 병사로 참여했습니다. 그런데 바다와 인접한 아테네의 특성상 군사력에서 가장 중요한 역할을 담당한 것은 해군이었습니다. 해군 함선에서 노젓는 일을 담당했던 하층 노동 계급, 일명 테테스 계층의 역할도 해군의 중요성만큼이나 커졌습니다. So this allowed the Athenians then to use the funds that were coming in from their allies to pay their own citizens to be full participants in this naval defense force. And this then allowed the citizens who were not very wealthy to have some income. They would have a regular job rowing in the Navy, and this meant that they could participate more fully in the democracy. They could become really more fully participatory citizens because they had regular income. 기원전 462년 보수파와 귀족들이 스파르타 원정을 나간 사이 테테스들은 급진파와 손을 잡고 민회에서 하나의 개혁안을 통과시킵니다. 이 개혁안의 내용은 귀족회의의 권한을 평의회와 시민법정으로 넘긴다는 것. 민주주의가 급진전되기 시작한 것입니다. 이때부터 민주주의의 어원, 데모스크라티아라는 말을 사용했습니다. 아크로폴리스 서쪽에 자리한 푸닉스 언덕은 아테네 민주주의의 상징과도 같은 곳입니다. 바로 민회가 열렸던 장소입니다. 아테네 시민 전체가 참석해 시의 중요한 업무들을 결정했던 민회. 9일에 한 번, 1년에 총 40번씩 열렸던 이 모임에서는 모든 사람들이 자신의 의견을 주장하고 반론을 펼칠 수 있었습니다. 최종 의견은 거수를 통해 결정했습니다. And in a given assembly, perhaps 5,000 or even 8,000 citizens would come together in a really big theater-like area and listen to speeches and vote on policy. So that was the single central most important part of the government. 아테네 민주주의를 대표하는 형태가 민회라면 평의회와 집정관 그리고 시민법정은 아테네식 민주정을 떠받치던 나머지 세 개의 기둥이었습니다. 평의회에서는 민회에서 의논할 주제를 미리 결정했습니다. 민회가 수행하지 않는 대부분의 행정 또한 시민들이 맡았습니다. 추첨을 통해 집정관으로 선출된 시민들은 1년 동안 아테네의 행정 업무를 담당했습니다. 아테네 민주정의 또 다른 특징은 시민법정에서 찾아볼 수 있습니다. 시민이 직접 기소하고 피고인이 직접 변호하는 시민법정. 판결을 내리는 배심원들 또한 재판 당일 모인 시민들 중에서 추첨으로 선발됐습니다. 모든 결정이 시민들에 의해 이루어지는 사회. 이것이 바로 아테네식 민주주의였습니다.
between the government out there and we, the people, the citizens, over here, it was the same thing. The citizens were the government, and so therefore decisions of the government are decisions of the people of Athens. 흔히 아테네는 직접 민주주의로 운영되었다고들 말합니다. 하지만 실제로는 그렇지 않았습니다. 민회를 포함해 평의회, 집정관, 법정 모두 시민들의 대표로 구성되었습니다. 다만 그 대표를 뽑는 방식이 달랐을 뿐입니다. 이 박물관에는 아테네식 민주주의의 특징을 잘 보여주는 유물 하나가 전시되어 있습니다. 아테네의 시장과 법정 입구마다 빠지지 않고 설치되어 있었던 유물. 이 유물은 클레로테리온이라는 제비뽑기 장치입니다. 시민들은 이 장치의 오른쪽 가로홈에 각자의 이름표를 넣습니다. 다음에는 검은 돌과 흰 돌을 섞어 왼쪽 수직관으로 떨어뜨립니다. 검은 돌 사이에 흰 돌이 멈춰서면 그 줄에 이름표를 넣은 시민들이 대표로 선출되는 것입니다. 선거가 아닌 추첨. 이것이 바로 아테네식 민주주의의 핵심이었습니다. 그렇다면 아테네 시민들은 왜 추첨을 민주주의의 핵심적인 장치로 활용했을까요? 아테네 시민들은 통치자가 일반 시민들과 분리되어 계속 통치하는 것은 민주주의가 아니라고 생각했습니다. 아리스토텔레스는 자유는 통치하는 것과 통치받는 것을 번갈아 하는 것이다 라고 주장했습니다. 이를 실현하기 위해서 추첨제도와 단임제를 통해 통치에 참여하기를 원하는 시민에게는 골고루 기회가 돌아갈 수 있도록 한 것입니다. And so this, I think, is really the heart of the idea, is that everybody has an equal chance to take those important positions of government. 아테네 시민들에게 정치는 전문성을 필요로 하는 행위가 아니었습니다. 그들은 시민을 지배할 자격이 있는 소수의 엘리트가 있다고는 믿지 않았습니다. 모든 사람들이 제우스 신으로부터 같은 몫의 정의감과 양심을 받았다고 믿었던 아테네 시민들. 그들에게 정치는 정의감과 양심만 있다면 모든 시민이 참여할 수 있는 영역이었습니다. 누구도 정치적으로 도덕적으로 다른 사람보다 우월하지 않다는 믿음. 바로 그것을 민주주의라고 보았던 것입니다. And they believed that every citizen had these things. Every citizen had the ability to make judgments, both about himself and about other things. 우리는 흔히 아테네 민주주의를 중우 정치라고 폄하하는 이야기를 많이 들어왔습니다. 그런데 중우 정치였다면 어떻게 200년을 넘게 유지할 수 있었을까요? 민주주의는 인간에 대한 믿음을 기반으로 합니다. 아테네 민주주의는 찬란한 그리스 문명을 꽃피운 토대였습니다. 아테네 민주주의는 스스로 무너진 것이 아닙니다. 아테네 민주주의는 이웃의 제국인 마케도니아의 침략으로 역사 속으로 사라진 것입니다. 그와 함께 민주주의의 전통도 중우 정치라는 오명을 안고 역사 속으로 사라졌습니다. 그리고 오랜 침묵을 깨고 민주주의가 역사의 전면에 다시 등장한 것은 미국이었습니다.